أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میم جی، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہیں. اور الحمدللہ. شروع کیجیے آج کی کلاس. آج دیکھیے، جیسا کہ ہم لوگ اعراب سیکھ رہے ہیں اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں گی کہ آج اعراب کی ہماری 6th کلاس ہے. الحمدللہ. اور آپ سب لوگ بہت محنت سے اور بہت اچھا کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. لائک بہت ہی سب کا مجھے میسج بھی آتا رہتا ہے، آڈیو بھی آتی رہتی ہے، اور آپ سب لوگ بہت شوق سے کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہ ساری چیزیں والنٹیئر ہی ہیں. میری طرف سے کسی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن سیکھنے کے لیے ہمیں کیا ہے، اس کو ریپیٹ کر کے یاد کرنا پڑے گا. تو آپ ایک دم جیسے پریپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، کہ ان کو سکھایا بھی جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ سیکھ رہے ہیں. دس از ہاؤ آئی ہیو ڈیزائنڈ مطلب یہ کورس. تو الحمدللہ. اور ابھی تک میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. لائک آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. اگر اسی طرح جیسے جس شوق سے آپ چل رہے ہیں، اسی شوق سے چلتے رہیں گے تو سب کچھ بہت آسان ہوگا. ایوری تھنگ ول گو انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو پلان. تب تو اگر کوئی چیز ہم کہتے ہیں کہ اس کو لکھ کے لگا لیں کہیں پہ، تو اس کو لگا ضرور لیں. اگر ہم کہیں اس کو پڑھ لیں تو پڑھ ضرور لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس انگلی پکڑ کے چلیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. ہم لوگ آج کرتے ہیں اعراب، اور آج دیکھیں گے کہ آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے، اور بہت ہی آسان لیسن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج اعراب کا ٹاپک ختم بھی ہو جائے گا. ایک بار شروع سے ریکیپ کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ عربک کے حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں، اور یہ 28 تعداد میں ہے. اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ایکسپٹ کریں تو 28 حروف الہجا ہے. There are 28 alphabets in Arabic. اس کے بعد یہاں واول کا کام حرکات کر رہے ہوتے ہیں. حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، جنہیں فتحہ، کسرہ اور ضمہ بھی کہا جاتا ہے. اکارڈنگلی اسی آرڈر میں. میں زیادہ تر اپنی کلاس میں زبر زیر پیشی، پہلے میں نے سوچا تھا عربک ٹرمز، لیکن پھر میں نے سوئچ کیا. میں نے کہا نہیں، میں زبر زیر پیشی کروں گی، کیونکہ فی الحال میرا مقصد ہے کہ آپ گرامر کے اور ٹرمز انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے میں آپ کو عربک ٹرمز پہ لاؤں گی. جو بہت ضروری ہوں گی اس پہ لاؤں گی، اور جو جس سے ہمارا کام چل جائے گا تو اس کو ایز اٹ از لے لیں گے. تو اب ڈیسائیڈ کیا میں نے کہ زبر زیر پیشی کہیں گے. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ کا جمع ہے الفاظ، اور کلمہ کا جمع ہے کلمات. تو الفاظ اور کلمات 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں عربک میں. مطلب یہ ہے کہ پارٹس آف اسپیچ عربک میں بس 3 ہی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اس میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ ایک دم یہ چیزیں یاد ہو جائیں آپ کو، حالانکہ آپ تھوڑا بور ہوتے ہوں گے. اس میں صرف ناؤن ہی نہیں، بلکہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، وربل ناؤن اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو جب بھی آپ اسم سوچیں تو آپ نیم سوچ سکتے ہیں. NAME، نیم، اردو میں نام. یہ 1 ورڈ ڈیفینیشن آپ لے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اسم کو ناؤن سے مت ٹرانسلیٹ کیجیے گا، ورنہ غلطی ہو جائے گی. تو اسم کا ٹرانسلیشن ناؤن نہیں ہے، اسم کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نام یا نیم. وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد فعل ہے. فعل کی ڈیفینیشن میں آپ کو 2 پوائنٹس بتائے گئے تھے کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اس لفظ سے، اور اس میں زمانہ بھی ضرور پایا جاتا ہو. تو جب بھی ڈیفینیشن ہو تو یہ 2 باتیں ضرور بولیں کہ فعل وہ الفاظ ہیں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی ضرور پایا جاتا ہو. یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا، پریزنٹ میں ہوا یا فیوچر میں ہوا. اور اسم اور فعل کے علاوہ جو الفاظ بچے وہ حرف ہیں. اور اگر آپ اس کو ایسے سمجھنا چاہیں تو حرف پریپوزیشن، کنجنکشن، جیسے ہم ان، ود، یہ سب بولتے ہیں، اینڈ، اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ. یہاں پہ حرف کی ایک
बड़ी कैटेगरी से मतलब है काफी सारे हैं जिनको अलग अलग इंशाअल्लाह ताला हम देखते जाएंगे। और हुरूफ को पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग और आसान होता है कि बस एक क्लास में एक हर्फ की किस्म खत्म हो जाती है, और उसको हम, चूंकि ये कुरान में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो फिर हम जब उनको पहचान लेते हैं कि क्लास में, तो फिर हमें बहुत मजा भी आता है। जैसा कि आपने दूसरी क्लास में हुरूफ जर सीखे, फी, अदा। किसी भी इस्म को सही तरह से पहचानने के लिए और उसका सही तर्जुमा करने के लिए हमें उस इस्म को इन चार स्टैंडर्ड पर या इन चार स्केल से गुजारना होगा। मतलब एराब की नौइयत से हम उसे पहचानेंगे, जिन्स उसकी हमें पता चलनी चाहिए, अदद हमें मालूम होना चाहिए, और उसकी वुसअत क्या है ये देखना है, ये देखेंगे। अगर इन चारों चीजों से हमने उस इस्म को पहचान लिया, तो अब हम उसका तर्जुमा सही कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं एराब सबसे पहले, और जैसा कि मैंने कहा कि एराब को लेके हम वुसअत तक चलेंगे। जब आप जिन्स कर रहे होंगे तो भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। तो अगर आपने ये सुना कि आज हमारी एराब की आखिरी क्लास है, तो वो अभी हमारी आखिरी क्लास नहीं है, वुसअत तक हमारे एराब चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा हम वो पूरी टेबल लेके आएंगे रफा नसब जर की, जब हम जिन्स भी पढ़ाएंगे। जब हम अदद पढ़ाएंगे तो आप देख रही होंगी कि जिस वक्त अदद आप करेंगी उस वक्त एराब और जिन्स दोनों कर रही होंगी। तो पिछला कोई टॉपिक, इसलिए हर चीज आपको यहीं पे रिवाइज कराई जाएगी, यहीं याद कराई जाएगी, अनलेस अनटिल की कुछ चीजें आपको वाकई मेमोराइज, कुछ कर चीजें वाकई याद करनी है, तो वो दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको आप माशाअल्लाह बहुत ही शौक से कर रहे हैं। एराब किसी एराब का काम क्या है? ये किसी भी इस्म की हालत को बताते हैं कि वो किस हालत में है, मतलब वो काम कर रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है या उसका किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक बताया जा रहा है। एराब हम जैसा कि बता रहे थे कि एराब जो है किसी इस्म की हालत बता रहे होते हैं उस जुमले में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खासकर जब हम कुरान और हदीस का कर रहे हो, जिसमें अहकाम है, जिसमें अल्लाह ताला की बातें हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक की बात हो रही है कि अल्लाह ने ये पैदा किया। अगर आप एराब चेंज कर देंगे तो आप इसी को, बस जो मैंने बोला है ना, मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, आप सोच लें कि इसी का उल्टा मैं ये कह रही हूं कि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया। अब इसका अगर आप उल्टा कर ले तो वो क्या हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए एराब को समझना हमें बहुत जरूरी है। ज्यादातर चीजें तो मैं ही समझाऊंगी यहाँ पे आपको, लेकिन अगर हम कुछ याद करने को दें तो उसको जरूर जरूर समझ के याद कर ले, बिल्कुल भी उसको निग्लेक्ट ना करें। क्योंकि होगा क्या, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको ये फीलिंग तो आ जाएगी इंशाल्लाह कि हमें आ गया। लेकिन अगर आपके कुछ पॉइंट्स मिस हुए, तो अब आप जब गलती करेंगी वहां कुरान में, तो ये गलती, कुरान में गलती करना लाइक एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट्स में तो हम गलती करें तो सिर्फ नंबर का नुकसान होता है या कुछ किसी और चीज का, दुनिया का, लेकिन यहाँ पे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी तरह की गलती का। तो इसलिए जो भी याद करने को कहा जाए उसको उसी तरह ऑर्डर में याद करें जिससे हमेशा याद रहे इंशाअल्लाह ताला। तो एराब तीन तरह के हैं, रफा नसब जर। रफा जो है इसकी फाइली हालत को बताता है, मतलब अगर कोई इस्म रफा की हालत में है तो वो काम कर रहा होगा। जैसे हमने कहा कि अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया, यहाँ पे इस जुमले में लफ्ज अल्लाह रफा की हालत में होगा और सूरज नसब की हालत में होगा। सबको क्लियर है ना ये बात? इस तरह से आप देखें कि ये हालतें हमें पहचानना बहुत जरूरी है। तो रफा जो है वो फाइली हालत को बताता है और नसब मफूली हालत को बताता है, और जर किसी इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक बताता है, जिसके लिए मैंने कहा था ये एग्जांपल दिमाग में रख लें, कलमु हामिदिन। अब आप देखें यहाँ पे हामिद की कलम, तो इसीलिए हामिदिन जर की हालत में है, क्योंकि कलम का ताल्लुक बताया जा रहा है कि हामिद से है। ठीक है, तो हामिद किस उसमें चला जाएगा? जर, कलमु हामिदिन, इससे याद कर लें। तो ये हो गया रफा नसब जर। अब एक सवाल ये जहन में आ जाता है अक्सर बच्चों के कि यार आपका तो रफा नसब जर हो गया था, फिर इसी टॉपिक के अंदर हम तीन और टर्म सुन रहे होते हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। तो बात दरअसल ये है कि
زیادہ تر اسما جو ہے وہ رفع نصب جر میں اس طرح چینج ہوتے ہیں. میں بول رہی ہوں، غور سے سنیں. ان، ان یا او آ ای. ٹھیک ہے، ان یا او آ ای اس طرح چینج ہوتے ہیں. لیکن کچھ اسما جو ہے وہ اتنا چینج برداشت نہیں کر پاتے، وہ صرف دو ہی طرح سے چینج ہوتے ہیں. وہ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ او آ. اب دیکھیں، میں نے صرف ایک لائن پڑھی ہے. جیسے اگر آپ ریوائز کریں گی تو ہمیشہ جب ویڈیو سنیں آپ جا کے آن لائن، تو کیونکہ اب اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ رفع نصب جر منصرف کے لیے دو لائن ہے. منصرف سمجھ رہے ہیں؟ منصرف مطلب جو تینوں شکلیں اختیار کر رہے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو دو لائن بولی. کیا دو لائن بولی؟ ان او آ ای. لیکن جو دو شکلیں چینج کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے ان نہیں بولا، میں نے صرف ایک لائن بولی ہے، او آ. یہ پارٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ پارٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی ڈفرنس کی وجہ سے آپ پہچان لیں گے کہ کون سا منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف. مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف یعنی جو دو شکل لے رہا ہے اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. اسی لیے وہ ایک لائن کی ہم نے ان کی پوئٹری بنائی. آپ کو ایک لائن دیا میں نے، او آ. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ غلطی نہیں کریں گی. اگر میں یہ کہوں کہ منصرف کی آپ پوئٹری سنائیں اعراب کی، تو آپ بولیں گی ان. اور میں کہوں اس طرح سنگل حرکت کی بھی بتا دیں تو آپ کہیں گی، اگر میں کہوں تب بتائیں، او آ ای. ورنہ ان ہی پہ رہے، جس سے کہ کلیئر ڈیمارکیشن رہے کہ وہ ان لیتا ہے اور یہ او لیتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر میں کہوں غیر منصرف کی مجھے سنائے پوئٹری، تو اب آپ غلطی سے بھی یہ غلطی نہیں کریں گی کہ آپ بولے ان. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کی کلاس کے بعد یاد رکھیں کہ غیر منصرف میں یہ لائن ہوتی ہی نہیں. غیر منصرف کی لائن ہے او آ. ابراہیم، ابراہیمہ. اس کو آپ ایسے یاد کر لیں. ہمیشہ کہتے ہیں ہر کانسیپٹ کو یاد کرنے کے لیے نا ایک ایگزامپل یاد کرنا ہے. دس از ویری فول پروف ٹرک. مطلب یہ ٹپ بہت زیادہ کام آتی ہے. کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایگزامپل اٹیچ کریں. چلیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب غیر منصرف کے لیے ہم لیتے ہیں کس نبی کو؟ ابراہیمہ. اور یہاں پہ کبھی بھی ان ہم نے زندگی میں نہیں سنا اور نہ پڑھا کبھی. تو یہ ہو گیا ہمارا منصرف اور غیر منصرف. تیسری ہے جو کہ آج ہمیشہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے وہ کریں گے، جو ہے مبنی. مبنی وہ اسما ہے تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. جیسے دنیا. آپ نے قرآن پڑھا، دنیا ورڈ کتنا آتا ہے قرآن میں؟ کبھی دنیا کے علاوہ آخر کی کوئی اور ساؤنڈ آپ نے پڑھی کہ دنیا پڑھ لیا ہو، دنیو پڑھ لیا ہو؟ نہیں پڑھا. تو دنیا. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اسم جو زبر اور الف سے اینڈ ہو رہا ہے، اسی میں آ جاتا ہے موسیٰ. ہے نا؟ موسیٰ کیا ہے؟ ایک الف مقصورہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے زبر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ موسیٰ، عیسیٰ. آپ نے ان ناموں کے اینڈ میں بھی کوئی دوسری ساؤنڈ نہیں سنی. ہمیشہ سے پورا قرآن آپ نے ختم کیا موسیٰ ہی پڑھا. میں اس کی آواز نہیں چینج کر رہی، تو کوئی دوسری آواز آپ نے نہیں سنی اینڈ کی. تو یہ بھی مبنی اسم ہوئے. اس وجہ سے اعراب کے ٹاپک میں آپ پہلے تین چیز یہ پڑھتے ہیں اور پھر کچھ بھی کنفیوژن نہیں ہے. پھر وہ تین گروپ جو ہیں وہ یہ اس لیے گروپ بنے ہیں کہ ڈفرنٹ گروپ آف اسما ڈفرنٹ طرح سے رفع نصب جر میں جاتے ہیں. کچھ اسم تینوں حالتوں میں تین شکل لے لیتے ہیں، وہ ہے ان او آ ای. اور کچھ اسم وہ صرف دو شکل لیتے ہیں، یہاں ایک ہوتی ہے اور ان دونوں میں ایک ہوتی ہے، وہ ہے او آ غیر منصرف. اور کچھ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، جو بھی ان کی ساؤنڈ ہے بس وہی ہے. اس کے لیے کوئی خاص ایسے اگزامپل نہیں دے سکتے، کوئی ہم آپ کو ایسے خاص ساؤنڈ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم پہچان لیں گے. صرف 2% ہیں اور اس میں سے بھی جو قرآن میں آتے ہیں تو ہم بتاتے جائیں گے جیسے ایسے آئے گا. کچھ تو ابھی بتائیں گے آج.
हमारी हो गई आज की कहानी खत्म। अब तक हमने जो पढ़ाया है, अगर उसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या आप चाहती हो कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, तो आप माइक अनम्यूट करके, जो जिन लोगों ने 1-1 लिखा हुआ है हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सारे लेक्चर सुने हुए हैं ना, इस वजह से। जी हाँ, जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, जी मैम आप कही थी ना माइक अनम्यूट कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। ठीक, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि कोई ऐसा हो जिसकी समझ में ना आई हो, वो भी माइक अनम्यूट करके बोल दे। अगर नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आ गई है, क्योंकि आपकी एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे, अब जो मैंने अभी तक कहानी बोली है, अब उसी को लिखा हुआ देख लें। एराब के हिसाब से सारे अस्मा को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये डिवीजन एराब के ही हिसाब से है, ठीक है। ये थी इस्म के हालत की तरह से, कि इस्म किस हालत में है, वो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, या उसका ताल्लुक है किसी से। ये डिवीजन है इस्म की हालत की। और ये है एराब के हिसाब से फिर फर्दर इस्म को डिवाइड किया गया, कि एराब किस तरह से वो बदल रहे हैं। अगर तीनों शक्लें ले रहे हैं तो मुनसरिफ है। चले इसको देख लेते हैं। ये पहला ग्रुप आप देख रहे हैं, पहले ग्रुप ऑफ अस्मा। ये 3 हालतों में, ये 3 डिफरेंट हालतें हैं ऊपर, 3 डिफरेंट हालतों में 3 डिफरेंट शक्लें ले रहे हैं, तो ये मुनसरिफ हो गए। इनको कहते हैं फ्लेक्सिबल। ये बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं, इजी टू गो। तो फ्लेक्सिबल, उर्दू में मुनसरिफ, आई मीन अरबिक में मुनसरिफ। और ये अस्मा देखें, ये ग्रुप ऑफ अस्मा जो दूसरे नंबर पे हैं, उनका क्या है कि वो सिर्फ 2 ही शक्लें इख्तियार करते हैं। एक पहली शक्ल एक होती है, और बाद वाली दोनों यानी नसब और जर्ग में एक ही शक्ल में रहते हैं, ठीक है। ये हो गए 3 हालतें, लेकिन 2 शक्लें। ये हो गए गैर मुनसरिफ। और ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल। अगर वो काम कर रहे होंगे तो भी वही शक्ल है, उनके ऊपर काम हो रहा होगा तो भी वही शक्ल है, और किसी इसम से ताल्लुक पता चल रहा होगा तो भी वही शक्ल है। अब क्या ये सवाल आ गया दिमाग में, तो हम पहचानेंगे कैसे? आया दिमाग में ये सवाल? फौरन ही आया होगा जैसे ही मैंने बोला होगा। माइक अनम्यूट करें, बोले। जी 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 जी। आ गया ये सवाल? मैम यही कि इसको कैसे पहचानेंगे? जी मैम इसको कैसे, यही पूछ रहे थे। आवाज साफ क्यों नहीं आ रही मुझे आप लोगों की? फिर से बोली। मैम यही पूछना चाह रहे थे कि इसको मतलब, वैसे तो हम जब आयत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह पहचानेंगे, लेकिन क्या निशानियां होंगी? जब अभी देखिए, अभी आपने सिर्फ यही किया ना, क्या नाम है, हम लोग इसमें कर रहे हैं, अभी तो केजी की क्लास में है। तो जब केजी का बच्चा कभी पूछता है कि शेक्सपियर पढ़ेंगे, तो हम कैसे समझेंगे? पूछता है? मैम बताएं। आपके क्वेश्चन पूछिए, मैंने पूछा है। नो मैम। नहीं पूछता ना, तो इत्मीनान रखें, आप सब समझेंगी, ठीक है। जैसे ही ये सवाल दिमाग में आए, तो आप अपने ही दिमाग को ये जवाब दें कि आई एम इन प्रेप। आप केजी में भी अभी नहीं है, प्रेप में है। प्रेप का बच्चा कभी नहीं सोचता कि मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। वो तो बस ये खुश होता है कि अरे वाह, आज मुझे ए पता चल गया, आज मैंने सी लिख लिया, ठीक है। तो सिट इन क्लास, इस क्लास में आप उसी केजी के बच्चे की तरह बैठे, और ये ना सोचे कि जब शेक्सपियर की किताब, अब केजी के बच्चे के आगे घर में किताबें पड़ी होती है ना, हमारी बड़ी बड़ी किताबें पड़ी होती हैं, वो देखता है, वो सोचता होगा कि एक वक्त आएगा मैं पढ़ लूंगा। एंड ही डजंट आस्क कि, मतलब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन से बाहर आए, इंशाअल्लाह ताला आपको सब समझ में आएगा। होता है कि मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि जब मैं ये कहती हूँ ना कि वो तीनों हालतों में रफा में भी होंगे लेकिन वही शक्ल, नसब में भी होंगे वही शक्ल, जर में भी होंगे वही शक्ल, फौरन दिमाग में उफ, तो पहचानेंगे कैसे? तो जवाब खुद ही दें कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन जरूर पहचानेंगे, अगर लगे रहे हम। अगर हम इसी इस्तकामत के साथ इस सफर पे लगे रहे, तो हम एक दिन जरूर समझेंगे। ना आपको हमसे पूछने की जरूरत है ये सवाल, और ना ही, क्योंकि मैं आपके दिमाग में जो जो सवाल उठते हैं, अगर कहें तो मैं आज की क्लास इस तरह करूं कि हर सेंटेंस के बाद मैं वो सवाल बता दूं जो आपके जहन में आए।
बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू, मुझे पता है क्या क्या चल रहा है। लेकिन इस बात पे यकीन रखें कि एक दिन जैसे केजी का बच्चा बड़ा हो के न सिर्फ स्पीच देने, अगर आप उस लेवल तक करें, अगर आप मुझे अपनी जिंदगी के 16 साल दें तो मैं आपको ऐसा बना दूं कि आप अरबिक में स्पीच भी दे रही होंगी, है ना, बच्चे दे रहे होते हैं ना 15-16 साल में। तो लेकिन हम चार, अभी हमारी ये 9th क्लास है, 9th डे ऑफ योर स्कूल है ये, ठीक है। उसमें 9th डे भी नहीं, आई थिंक 1st डे ऑफ स्कूल है, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा बच्चा स्कूल रहता है, तो हमने तो भी 8 ही घंटे दिए, आज हमारा 9वां घंटा है। तो इमेजिन कि सुभान अल्लाह की 8 घंटे में आपने कितना कुछ सीख लिया, इस पे खुश हो जाए, है ना। जैसे ये दिमाग में सवाल आए कि कैसे क्या कहें, सुभान अल्लाह हमने बहुत सीख लिया, हमने तो, हमारा एराब का टॉपिक ही खत्म हो रहा है, जो कि आप समझे कि एराब इज द एवरेस्ट। आप में से कितने लोग एवरेस्ट जानते हैं? एवरेस्ट का नाम सुना है? टीचर मैंने सुना है। यस मैम। हैंड रेज कर ले। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या खासियत है उसकी? वो दुनिया की सबसे दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ी है। हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट माउंट है ना, सबसे ऊंचा ऊंचा वो लेवल है दुनिया का। तो एराब भी अरेबिक ग्रामर का माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और वो इंशाअल्लाह ताला आज आप कर ले रही हैं, बस हम मबनी एक्सप्लेन करेंगे आपको और आपका हो गया, और फिर ऐसे ही कुछ चीजें याद करने को देंगे और आप याद कर लेंगी, ठीक है। तो आज से जब भी ये सवाल आएगा कि कैसे पहचानेंगे, तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली हुई है, वो आगे पीछे कोई जैसे हर पे जर लग जाता है तो पता चल जाता है ना कि ये जर की हालत में है। अब जैसे फिर चले समझा ही देते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं। फिर दुनिया, ठीक है, फी जो है ये हरफ जर है। अब दुनिया तो दुनिया ही है, लेकिन अब दुनिया हालत जर में है क्योंकि उससे पहले फी लगा हुआ है। आ गया समझ में? आ गया जी। इस तरह पता चल जाएगा। फेल और ये हुरूफ, जो हुरूफ इसलिए भी हैं कि वो आपको चीजों की पहचान करा देंगे, ठीक है, आगे पीछे लगेंगे और वो बता देते हैं बहुत क्लियरली हमें कि ये वाली मैडम जो है ये रफा में है और ये नसब में है और ये जर में है, ठीक है। अभी तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जब इनके पीछे कोई हर्फ बैठेगा, जब ये किसी जुमले में नजर आएंगी तो हम बहुत क्लियरली समझ लेंगे कि ये रफा की हालत में है। क्लियर? चले आगे चले। ये पिक्चर्स, जी टीचर। ये इसलिए हम पिक्चर इस तरह की लेके आते हैं, हालांकि ये सारी बातें हम बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए एक होती है लिसनिंग मेमोरी, आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपको चीजें याद हो रही हैं, कान से सुनने से बहुत ज्यादा याद होता है सुनने से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग को आप काम करते करते, आयन करते करते, घर में कुछ भी काम करते, प्ले करते, सुनते सुनते बहुत याद होता है। फिर दूसरी एक होती है विजुअल मेमोरी, कि आप देख के भी बहुत याद कर लेते। देखते हैं ना दिमाग में, मेरे हम लोगों के दिमाग में न सिर्फ कैमरा है बल्कि बहुत सारे बिट्स एंड बाइट्स, बहुत स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मोबाइल की तो खत्म हो जाती है, लेकिन दिमाग की कभी खत्म नहीं होती, सुभान अल्लाह। तो वहां पिक्चर सेव किया करें इस तरह की। मुनसरिफ देखें, नंबर 1 पे है मुनसरिफ। मैंने कहा था कि इसको आप इस ऑर्डर में याद कर लेंगी, 3, 2, 1, काउंट बैकवर्ड। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अब आप चीजों को, क्योंकि अब चीज आप समझ चुकी हैं, अब आपको रिटेन करने की मैं टिप दे रही हूं कि जब भी एराब आप सोचेंगी तो आपको एराब रफा नसब जर, फाइली मफूली और इजाफी या ताल्लुक, जो भी चाहे याद कर लें। फाइली मफूली इजाफी, और इजाफी को ताल्लुक से जोड़ना। उसके बाद मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मबनी, उसमें आप क्या करेंगी, 3, 2, 1 याद कर लें। मुनसरिफ 3, गैर मुनसरिफ 2 और मबनी 1, 3, 2, 1, इतनी शक्लें इनकी होंगी। और ये शक्लें याद रखें कि इसी तरह होंगी, ये दो एक जैसी होंगी, ये दो कभी नहीं होंगी एक जैसी, तो ये पैटर्न पूरा याद रखना है। ये पिक्चर देखिए मुनसरिफ की है। मुनसरिफ नंबर 1 इनको क्यों मिल गया? क्योंकि ये 85% पे थे तो ये नंबर ले गए, है ना। 85% अस्मा मुनसरिफ हैं। ये तीनों हालतों में 3 डिफरेंट शक्लें इख्तियार करते हैं, उन, अन, इन, उ, आ, ई। और हम लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस की थी, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, कि मैं भूल गई क्या ना, अलिफ के साथ, हामिदुन, हामिदन, अलिफ के साथ, हामिदिन। और इस तरह से हम लोगों ने ये पूरी की थी। हमेशा याद रखें कि जब भी इसको आप पढ़ेंगी तो जरूर बोले हामिदुन, हामिदन, अलिफ के साथ, हामिदिन। जैसे मैंने अभी गलती की और अपने आप को करेक्ट किया
ठीक इसी तरह आप भी गलती करेंगी, लेकिन गलती करके आगे नहीं बढ़ जाएंगी। मैं पीछे आई, करेक्ट किया, इसी तरह आप भी वापस चली जाएंगी और दोबारा पढ़ेंगी हामिदुन हामिदन अलिफ के साथ हामिदिन। देखिए गलती करना अलाउड है, लेकिन गलती करके आगे बढ़ जाना अलाउड नहीं है। गलती करके वापस आके उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है। इसी का मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये चाहे तो ये स्क्रीन दिमाग में रख ले, मुस्लिमन, क्योंकि मुस्लिमन की ये गर्दान आगे चल के हम करेंगे। जब बड़े लेवल पे आएंगे, जब सारी वुसअत तक जब हम पहुंचेंगे तो यही गर्दान काफी बड़ी होती चली जाएगी। तो मुस्लिमन, मुस्लिमन अलिफ के साथ मुस्लिमिन, ठीक है, ये हो गया आपका मुनसरिफ का एग्जाम्पल। हम हर तरह का लेके आए एक एग्जाम्पल कि जब आप स्क्रीन पे देखें तो आपको जो है ये रिवाइज होता रहे। जबकि हम लोग फेल कर रहे होंगे तो कभी कभी होमवर्क मिलेगा कि वीडियो नंबर 9 देखें, क्लास 9 की देख लें इस वीकेंड पे, तो जिससे आपको ये चीजें रिवाइज हो। ये देखिए ज्यादातर अस्मा ये रूल फॉलो करते हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमन अलिफ के साथ मुस्लिमिन। नसब की हालत में तनवीन वाले अलिफ लेते हैं, याद रखें सिंगल हरकत वाले अलिफ नहीं लेते। वो खैर हम जब एंड में वुसअत करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। 2 एक्सेप्शन थे आपके पास, गोलता और अलिफ हमजा। ये दोनों नसब की हालत में अलिफ नहीं लेते, जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन और जज़ाउन जज़ाअन जज़ाइन। तो ये 2 एक्सेप्शन भी आपको याद रखने हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा, ये देखें ये वाले हैं कि तीनों हालतों में जाते हैं। आप यकीन करें कि अक्सर लोग पूरी ग्रामर भी कर चुके होते हैं और ये कंफ्यूजन एंड में रह जाता है। वो ये समझते हैं कि कुछ अस्मा है वो जर में जाते ही नहीं, वो बस रफा और नसब में ही रह जाते हैं। जर में क्यों, क्या कोई ऐसा इसम होगा कि वो दुनिया में अकेला तन्हा पड़ा होगा, उसका किसी दूसरे इसम से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। हम लोग हर इसम किसी न किसी इसम से अटैच है। तो हालते जर में जाएगा, लेकिन शक्ल एक ही रहेगी, नसब की तरह ही रहेगी, नसब और जर की शक्ल एक ही रहेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जर में है लेकिन शक्ल चेंज नहीं हुई, शक्ल नसब वाली ही रह गई। तो 3 हालतों में 2 शक्लें, और इसकी पहचानते इसको हम कैसे हैं कि इस पे कभी तनवीन नहीं आती। फिर ये थी हमारे कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने याद किए थे। और 1 मिनट में बुलाऊं लाइबा, आप बताएं गैर मुनसरिफ अस्मा की ये कैटेगरी। लाइबा माइक अनम्यूट करिए और मुझे गैर मुनसरिफ अस्मा के सुनाना शुरू कीजिए। ज्यादातर नबियों के नाम से शुरू कर दें अपनी पोएट्री। जी, ज्यादातर नबियों के नाम सिवाय 6 नूह, लूत, हूद, शुएब, साले, मोहम्मद। औरतों के सब नाम खतीजतु, मर्दों के नाम जो गोल्दा पर खत्म हो उसामतु, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो उस्मानु, फरिश्तों के नाम जिब्रीलु, मुल्कों शहरों के नाम मक्कातु। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फजीलत क्या मुझे वजन सुना देंगी? अगर कोई प्रॉब्लम हो जैसे माइक अनम्यूट करने में तो बस इतना करके बोल दे कि किसी और से सुन ले, बस हमारा टाइम बच जाए। वजन में वो जो अफ आलू वाले हैं, जी हाँ, अफलू वाले। अफ आलू, फ़अलाउ, फ़ुअलाउ, फ़अलानु, मफ़ाइलु, मफ़ाइलु। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और आपने बहुत ही अच्छा सुनाया, क्योंकि वजन सुना मैं बोलने जा रही थी लेकिन फिर आपने शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपने पूरी हरकत बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। याद रखें कि जब आप ये जो लाइबा ने पढ़ा वो ठीक है, वो उर्दू की तरह पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप जिंदगी में औजान आपसे पूछे जाएं तो आप ऐसे सुनाएंगी जैसे आप तजवीद की क्लास में हो। सारी सुकून, जबर, जेर सब बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वजन के लिए। माशाल्लाह, आई एम रियली वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रही हैं। और मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं ऐसी क्लास करूंगी जिसमें ये सेट करूं कि बिना ज्यादा होमवर्क के, बिना टेस्ट के भी
बच्चे याद कर सकते हैं और उनको शौक से, जैसे कहते हैं ना, जन्नत के शौक में वो अरबिक ग्रामर सीखें, नंबर के शौक में ना सीखें, नंबर की टेंशन में ना सीखें, बल्कि जन्नत, हमारे इस ग्रामर कोर्स की डिजाइन ही ऐसी है कि आप जो कुछ भी याद करें, जो मेहनत करें, वो जन्नत के शौक में करें। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने, अभी लाइबा ने और फजीलत ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सुनाया, और मुझे पता है कि आप सब जो 29-30 लड़कियां हैं, आप सबको ही आता है, जाहिर है सबसे सुन तो नहीं सकते हैं। तो ये हो गए हमारे गैर मुनसरिफ अस्मा। इसकी ये पिक्चर है, इस तरह देख लें कि गैर मुनसरिफ, पार्शली फ्लेक्सिबल, 3 हालतों में 2 शक्लें, और ये इस तरह से। और ये था हमारे, ये हमारे बुक में है, जिसमें बुक में हमने कहीं कहीं कुछ कुछ आपको चेंज करवाया हुआ है। हो सकता है कि मैं प्रिंट आउट या बुक में किसी दिन आपसे कहूं कि मुझे पिक्चर खींच के भेजे, जिससे मैं कंफर्म कर लूं कि आपने वहां वाकई सही कर लिया है, लिख लिया है। जैसे यहाँ पे ज्यादातर नबियों के नाम आपको आगे रेड पेन से लिखना है, क्योंकि वो आपने याद किया है, जिंदगी भर आपको वही याद रखना है, ये याद नहीं रखना। ये हो गए औजान और आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक चीज रह गई थी जिसको कि गैर मुनसरिफ अस्मा में देखें, आपने ये कर लिया, आपने पॉइंट्स कर लिए, है ना, जो एक ग्रुप बने थे कि जो कॉमन, उन्होंने देखा कि कुछ अस्मा है जो दे फाउंड एज अ ग्रुप, तो उन्होंने बता दिया ज्यादातर नबियों के नाम, औरतों के सब नाम, इस तरह ग्रुप दे दिए गए। उसके बाद औजान देख लिए उन्होंने, औजान देखे कि बहुत सारे वजन वाले अल्फाज गैर मुनसरिफ की तरह एक्ट कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने हमको 6 बता दिए और हमने याद कर लिए। उसके बाद चंद अस्मा, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। फिर चंद दीगर अस्मा जो कि इन कैटेगरीज में नहीं है लेकिन कुरान में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, वो भी गैर मुनसरिफ है, और वो हम एक बार याद करेंगे और याद हो जाएगा। फिरऔनु, हामानु, कारूनु, इब्लीसु, जहन्नमु। और देखिए ये सब जो है, अस्तगफिरुल्लाह। फिरौन कौन था आपको पता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है ना, बादशाह था फिरौन। कभी भी आपने फिरऔनी नहीं पढ़ा। इसी तरह फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना, हालत जर में भी नून पे जबर ही रहेगी। हामानु, हामाना, हामाना। कौन बताएगा कि हामान कौन था? हैंड रेस करें। आइवा, आप बताएं हामान कौन था? फिरौन का साथी, कैसा साथी? वजीर। हाँ, वजीर था, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। कारूनु, कारूना, कारूना। कारून कौन था? हैंड रेस करें। मैम ये अम्बरी, आप बता दें। मैम ये बादशाह था और इसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, मालो दौलत थी। किस जमाने का कारून के बादशाह था? खजाने। मैम ये फिरौन के ही जमाने में। तो जो फिरौन बादशाह था, तो ये कैसे बादशाह हो गया? अ, इसके ये मालदार था बेसिकली। बस ये मालदार था, बादशाह नहीं था, ठीक है। ये जी कोई और भी अगर बताना चाहे, इन्होंने ठीक बताया कि ईमानदार बहुत था और इसी से दुनिया इसको जानती है, लेकिन बादशाह नहीं था, ठीक है अमरीन। एक अमीर जी मैम। आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ही। और कोई और जानता है कारून के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम कह चुके हैं उसके अलावा? शामीन बोलिए। मैम ये जो जी टीचर, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का था। नहीं नहीं जब नहीं, हजरत एक मिनट, इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम के जमाने का नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये था, ठीक है। शामीन, किसी और से पूछते हैं, शायद किसी कोई और बताएगा जिसने कहीं पढ़ा हो और सही इंफॉर्मेशन पढ़ा हो, सुना ना हो, पढ़ा हो। ये मूसा, बाजी मैं बोलूं शाजिया, मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। जी हाँ, चचाजाद भी था और डबल कजन था। चले, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ये बहुत ज्यादा अमीर था, तो याद रखें कि ये बहुत अमीर था तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, लेकिन जाहिर है पैसे वालों में उठता बैठता था, और पैसे वाले तो फिरौन की कौम के, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के तो गुलाम थे ना, लेकिन उनमें इनको जो है, इसको पैसा बेतहाशा अल्लाह ने दिया। फिर ये इन्हीं लोग के साथ उठने बैठने। जैसा कि आपको पता है कि हमें कुछ भी हम हो, हमें कंपनी अच्छी रखनी चाहिए।
قارون نے کیا کیا؟ کمپنی رکھ لی فرعون اور حامان کی، یہ ان کے دربار میں بیٹھنے لگا اور ان کے ساتھ بیکاز ہی واز ویری رچ، پیسے والا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کر، اور پھر ویسے ہی سوچ ہو جاتی ہے، ویسے ہی تھاٹ ہو جاتی ہے، ویسے ہی انجام ہو جاتا ہے. تو آدمی کو دوست بہت اس کے ساتھ چننے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ فرعون، حامان، قارون، یہ تینوں سمجھ لیں کہ ایک ہی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرعون بادشاہ ہے، حامان اس کا وزیر ہے، اور قارون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے، ڈبل کزن تھا ان کا. موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے، لیکن یہ بہت ہی امیر تھا اور یہ انہی لوگ کے ساتھ رہتا تھا. تو قارون، اس یہ بھی جو ہے، تو اب یہ تینوں نام اس اسٹوری سے یاد رہیں گے. جی میم. جی میم، یہ غیر منصرف. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور ابلیس جو ہے، ابلیس تو اس کو بھول سکتی ہے کیا آپ کبھی؟ نہیں نو. میم. کرنی ہے، نہیں نہیں میم. کبھی بھی نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے، دشمن نہیں میم. یاد رہنا ہے ہمیں ہمیشہ. تو ابلیسا، ابلیسا، اسی طرح جہنمو، جہنما، جہنما. تو یہ 5 الفاظ یاد کر لیں فی الحال، کیونکہ یہ آپ کی بک میں ہے، اور کبھی کچھ ہوگا جب میں آگے پڑھاؤں گی تو ایک ایک دو کر کے کچھ اور ایڈ کروا کے اس لسٹ میں تھوڑا سا اضافہ اور ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو یہ غیر منصرف اسما، یہ 5 آپ کو اور یاد کرنے ہیں: فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم. یہ بتائیں کہ میں اتنا کیوں فرعون آخر میں گول کیوں کر رہی ہوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو یہ پتا رہے کہ سنگل حرکت ہے، ان نہیں ہے یہاں پہ. تو فرعون، جیسے ہی اگر مجھے کوئی کہے فرعون تو میرا دماغ جائے گا کہ مے بی اٹ از غیر منصرف، پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے. تو اس لیے جب آپ پڑھیں تو آپ، کیونکہ ہم زندگی بھر فرعون فرعون بولتے آئے نا، لیکن گرامر کی کلاس میں آپ اعراب کا مطلب ہی یہ ہے کسی حرف پہ، کسی لفظ کے آخری حرف کی آواز. تو اگر آپ یہ چھوڑ دیں گی یہ پیش، تو آپ نے اعرابی چھوڑ دیا. تو آپ میری کلاس میں ہمیشہ جب تک میں نہ کہوں کہ اس کو ساکن کر دیں، جب تک میں نہ کہوں اسے سکون دے دیں، تب تک آپ حرکت اس کی قائم رکھیں گی. فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم. تو آج آپ نے یہ غیر منصرف ہے یاد. اب میرا غیر منصرف کا یہاں پہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. غیر منصرف میں آپ نے 3 چیزیں یاد کی. آپ نے 6 پوائنٹس یاد کیے، جس میں آپ نے نبی، عورت، مرد، فرشتے، ملک، شہر، اس طرح سے آپ نے یہ 6 پوائنٹ یاد کیے. پھر 6 وزن یاد کیے آپ نے: افعلو، فعلاؤ، فعلاؤ، فعلانو، مفاعلو، مفاعیلو. اور اس کے بعد آپ نے 5 انسانوں کے نام یاد کر لیے: فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم. تو آج آپ کا یاد کرنے کا یہ کام ہے کہ اس کو آپ 7 ٹائمز منیمم اور میکسیمم. آپ اپنے کو ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ کتنی دیر آپ پڑھیں گی، کتنی بار آپ پڑھیں گی. کہ آپ پتہ گنتی نہیں کرنی چاہیے. گنتی کرنے سے نا ایک آدمی کو پریشر ہے، میں نے 21 بار پڑھ لیا، ایسے ٹینشن آتی ہے اور ہم تھک چکتے ہیں. میں جب یاد کرنے کا سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اس چیز کو میں 5 منٹ تک پڑھوں گی. اینڈ آئی نیور کاؤنٹ، کہ اللہ تعالیٰ کو کاؤنٹ کرنے دیں. پھر مطلب کہ بس 5 منٹ تک پڑھ لیں. اگر کوئی بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے، 2 منٹ تک پڑھ لیں. تو منٹ جب ہم 2 منٹ تک پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے میرے صرف 2 ہی منٹ گئے اور مجھے اتنی ساری چیزیں یاد ہو گئی. لیکن جب ہم 21 بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، 25 بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھتے کم ہے، تھکتے زیادہ ہے، تو یاد ہونا بند ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ جب بھی کچھ یاد کریں، ایک یہ بھی آئیڈیا ہے کہ بس کہیں کہ 2 منٹ میں. اور آپ کو میں اسی لیے آڈیو بنا کے بھیجتی ہوں کہ آپ دیکھیں بڑی چیز جو ہے وہ 7 ٹائمز میں پڑھتی ہوں اور 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. کبھی 158 157 آپ ٹائم دیکھا کریں کہ کتنا کم وقت لگا. وہ صرف اسی لیے. تو وقت باؤنڈ پڑھائی کریں، کاؤنٹ مت کریں. اور اپنے بچوں کو بھی میں اسی لیے بار بار یہ ٹپ دیتی جاتی ہوں ساتھ میں، کہ اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بس 3 منٹ تک یہ چیز پڑھتے رہو نان سٹاپ. 5 منٹ کوئی چیز تھوڑا بڑی اور مشکل ہے تو اس کے لیے ٹائم بڑھا دیں. بلکہ ان کو تو چھوٹے بچے ہیں، چنکس میں دے دیں، آج 3 منٹ دے دیں، کل 3 منٹ دے دیں، اس طرح. لیکن
मिनट भी उनको ज्यादा ना दें कि चलो अब 15 मिनट तक तुम इसको पढ़ो, फिर आप जो है फायर बैक हो जाएंगी, मतलब कि फिर वो करेंगे ही नहीं। तो 5 मिनट के अंदर ही अंदर बच्चों को सब चीजें दिया करें याद करने के लिए। 3 मिनट, 2 मिनट, बहुत हो गया तो 4 मिनट, डोंट गो टू 5। तो मिनट के अंदर आप याद करेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप तो अपने को ज्यादा दे लें अगर देना चाहें तो, आपको इजाजत है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। फिरौनु, हामानु, कारूनु, इब्लीसु, जहन्नम और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये पांचों ही नाम जो है जहन्नम से ही रिलेटेड है। फिर है मबनी, और ये है हमारा आखिरी और सबसे छोटा नन्ना मुन्ना ग्रुप। ये सिर्फ 2% अस्मा ऑफ ऑल द अस्मा, जितने भी अस्मा दुनिया में हो सकते हैं, ये सिर्फ 2% अस्मा जो हैं वो मबनी हैं। मैं पीछे जाके इनकी भी परसेंटेज लिख दूं। ये है 13%, और ये है 85%। तो अब 2% वालों के लिए कोई अलामत या पहचान नहीं है, ठीक है। हम आपको कुछ दे नहीं सकते कि इस तरह से पहचाने उस तरह से पहचाने, लेकिन हाँ 2-4 चीजें दे देंगे फिर भी। ये बाकी रहने वाले तकरीबन 2% अस्मा है जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल लिए रहते हैं, ठीक है। आपने उस ग्रामर की क्लास में, थर्सडे की ग्रामर की क्लास में इस्मुल इशारा किए, ठीक है। तो नंबर 1, कुछ कैटेगरीज याद कर लेते हैं हम लोग। जन्नत आसानी से तो नहीं जाएगा, पर मैं कह दूं कि इसको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। नहीं नहीं, जन्नत आसानी से नहीं जाएंगे, हम उसकी कुछ प्राइस पे करने की कोशिश करेंगे। प्राइस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन विल जस्ट ट्राई। तो सबसे पहले इस्मुल इशारा, और ये हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप उस क्लास में कर चुके, वरना मैं उसको बोलती ही नहीं, मैं बता देती कि इशारा करने वाले इसम। तो ये है जो आपने याद किए, वहां पे मैं बस वही दे रही हूँ। एक प्लूरल भी दे दूंगी कि कुरान से आपका काम, हादा और हादिही। ठीक है। फिर जालिका, ये फार के लिए, ये दिस वाले हैं। हमने क्या आपको टिप दी थी कि जो इशारा वाले इस्म हा से शुरू होंगे वो नजदीक के हैं, और जो क से एंड होंगे वो फार के हैं, यानी बगीद के हैं, यानी दूर के हैं। जालिका और तिलका। अच्छा, ये हो गया आपके सिंगुलर के, है ना, मेल फीमेल, दिस दैट, मेल फीमेल। अब जमा का भी कर लेते हैं, हा उलाई, और इसका क्या है, उलाई का। ठीक है, तो बस ये दो मैं लिख नहीं रही हूं यहाँ पे। अगर आपको कुरान में आएगा तो आप पहचान लीजिएगा। याद करने के लिए आप अगर मुझे सिर्फ ये 4 बोलेंगी तो काफी है। हा उलाई बहुत आता है ना, हा उलाई, और इसी तरह उलाई कल लदीना, इस तरह करके उलाई का। तो उलाई का भी आता है, तो वो भी क्या है, मबनी होगा। हा उलाई ही आएगा हमेशा, चाहे वो रफा में हो, नसब में हो, जर में हो। फिर दूसरी चीज है वो इस्म जो कनेक्ट कर रहे होते, कनेक्टिंग इस्म। कनेक्टर्स लिख दूं, क्या लिखूं, अरबी में ही लिख दूं? हाँ, नहीं कनेक्टेड ही लिख दीजिए, हाँ, सबको समझ आ जाएगा। मैं मौसूल लिख देती हूँ, और हाँ बस सुन ले, आप कनेक्ट जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। ये इसमें मौसूल है, ये इसमें इशारा है, ये इशारा करने के काम आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इसमें मौसूल, वसल, वसल का मतलब होता है मिलना, किसी एक चीज का दूसरी चीज से मिलना। तो ये अस्मा जो हैं, जैसे मैंने भी जो बोला, ये अस्मा एक इस्म को दूसरे इस्म से मिला रहे होते हैं, और ये बहुत आसानी से याद होंगे, आपने इसको हजारों बार पढ़ा हुआ है। अल्लदी, ये मैंने वहां लगा दिया शब्द, अल्लदी, है ना, और इसी का प्लूरल याद कर लें, अल्लदीना। ये दो बहुत कॉमन है, तो बस ये दो याद कर लें, ठीक है, अल्लदी और अल्लदीना। और इनको याद करना ही नहीं है, क्योंकि इसलिए कि आपने अल्लदी को कभी अल्लदा पढ़ा,
کبھی الذو پڑھا نہیں پڑھا. اسی طرح الذین کو کبھی آپ نے الذینو یا الذینی یہ زواج سنی نہیں سنی, تو یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا میں نے بتایا تھا, یہ دیکھیں دو یہ ہو گئے آپ کے, یہ دونوں اس میں اشارہ تھے اور یہ وہی اس میں موصول ہے. تو آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ مبنی اس مجھے ابھی میں یاد کرنے والی چیز الگ دوں گی, ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو سمجھ لیں, یہ یاد نہیں کرنے والی چیز ہے. دوسری وہ اسماء جو زبر الف پر ختم ہو. اگزامپل اس کا لے لیتے ہیں, جو بہت کامن ہے میں بس وہی دوں گی آپ کو. دنیا, دنیا یہ کیسے ختم ہوا؟ زبر اور الف پہ. تو دنیا دنیا دنیا, فی دنیا, دیکھیں فی دنیا مطلب کیا؟ فی دنیا یہ زیر لینی چاہیے تھی نا, آگے حرف جر آ گیا, لیکن نہیں, یہ مبنی ہے, یہ اپنی شکل نہیں بدلے گا. فی دنیا والآخرتی آپ کرتے ہیں, فی دنیا والآخرہ کر دیتے ہیں. تو کبھی ظاہر ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی اعراب کی, تو شاید ہم نے غور ہی نہ کیا ہو کہ گولتا کے نیچے ادھر زیر ہے, کیونکہ ہم نے تو فی الدنیا والآخرہ پڑھ دیا. تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی دکھے گا. تو دنیا, اسی طرح موسیٰ. اب یہ دیکھیں موسیٰ جو ہے اگر آپ عربک مصحف دیکھیں گے تو اس طرح لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو میں نے کہا نا کہ زبر اور الف, تو موسیٰ جو ہے علیہ السلام زبر اور الف کے ساتھ ہی ان کا نام اینڈ ہوتا ہے. یہ زبر اور یہ الف مقصورہ چھوٹی قصر, ہم لوگ نماز قصر کرتے ہیں نا, تو یہ الف بھی قصر ہو گئی. نماز قصر کرتے ہیں وہ آدھی کر دیتے ہیں, تو الف بھی مقصورہ ہوا مطلب قصر ہوا, تو یہ بھی آدھا ہو گیا. اسی طرح عیسیٰ, میں عربی مصحف کی طرح لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو, ورنہ اردو انڈو پاک مصحف میں صرف یہاں پہ سین کے اوپر وہ کھڑی الف لگا دیتے. عربک مصحف میں سین کے اوپر زبر ہوتا ہے اور یا کے اوپر یہ الف مقصورہ لگا ہوتا ہے. دنیا, موسیٰ, عیسیٰ اور اسی طرح زکریا. زکریا علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں آیا نا سورہ آل عمران میں, اور تو وہ ہمیشہ زکریا زکریا ہی رہے گا. کبھی کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ یہ بھی زبر اور الف پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو اب ہم یاد کیسے کریں گے؟ چلیں یاد کرنے کی ہم 5-6 ورڈ لے کے یاد کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ھذا, ذالک, الذی, الذین. پوئٹری بنا رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے الذین میں نے لی کہ تھوڑا سا میرا بیلنس رہے. ھذا ذالک الذی الذین, موسیٰ, عیسیٰ, زکریا, دنیا. تیار ہو گئی ہماری پوئٹری. تو یہ ہے مبنی اسم کی صرف چھوٹی سی پوئٹری. دیکھیں ہم نے یہاں زیر لگا دیے نون کے نیچے کہ اس کو مبنا نہ پڑھ لیں آپ, الف مقصورہ یہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے, مبنی ہے یہ. ھذا ذالک الذی الذین, موسیٰ, عیسیٰ, زکریا, دنیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم یہ اتنے لفظ یاد کر لیں گے, یہ ہو گئے ہمارے مبنی کے. اور ہم چیک بھی کریں گے کہ ہم نے کبھی بولے ایسے اپنی زبان سے نکالیں, ھذا, ہم نے کبھی ھذو یا ھذی یہ تو نہیں پڑھا. ذالکا, تو ذالکا کو کبھی ہم نے ذالکی تو آج تک نہ پڑھا نہ سنا. تو ذالکا ذالکا ذالکا. الذی الذی الذی, الذو بھی نہیں پڑھا. الذین الذین الذین, موسیٰ موسیٰ موسیٰ, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ, زکریا زکریا زکریا, دنیا 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 علیہم السلام.
تو یہ ہو گئی ہماری آج کی کلاس ختم، الحمدللہ کہ وقت پہ ختم ہو گئی، اللہ کا شکر احسان ہے۔ تو آج 2 چیزیں جو آپ کو یاد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر یہ ہے غیر منصرف اسما کی 3rd کیٹیگری، 3rd پوائنٹ۔ ہم نے 2 تو گروپس یاد کر لیے، ایک تو پوائنٹ والے، دوسرے ہم نے یاد کی اوزان والے، اور تیسرے کچھ چند دیگر اسما۔ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں، چند دیگر اسما ہے نا، اس کے نام رکھ لیتے ہیں چند دیگر اسما۔ تو یہ ہمارا 3rd پوائنٹ ہو گیا غیر منصرف کا، چند دیگر اسما۔ ہم شروع کریں گے، اگر کہ ہم نے کہہ دیں ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں اور پتہ ہے نئی کلاس چلتی رہے گی، اور شروع کے 5-10 منٹ ہم آپ لوگوں سے، جیسے آج میں نے بولا نا شروع میں، اب اگلی کلاس سے آپ لوگوں سے ہی کسی سے میں کہوں گی غیر منصرف اسما کی 3 چیزیں بتا دیں، تو آپ شروع ہو جائیں گی۔ غیر منصرف اسما زیادہ تر نبیوں کے نام سے شروع ہوں گی، پھر اوزان پہ آئیں گی وہ بتائیں گی، اور پھر بولیں گی چند دیگر اسما، فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم۔ یہ ہو گئی آپ کے غیر منصرف اسما کی ساری چیزیں پوری۔ اس کے بعد مبنی پہ آئیں گی اور یہاں پہ بول دیں گی ھذا ذالک الذی الذین موسیٰ عیسیٰ زکریا دنیا علیہم السلام۔ یہ اس کو چینج کر دیں، دنیا کو پہلے کر دیں، جس سے ہم آخر میں سلام صحیح سے پڑھ سکیں۔ I will change this 1 minute۔ دنیا کو یہاں لاتے ہیں، اب صحیح سے ہم ھذا ذالک الذی الذین دنیا موسیٰ عیسیٰ زکریا علیہم السلام، علیہم السلام، ٹھیک ہے؟ تو علیہ السلام کر لیں، علیہ السلام کر لیں، کیونکہ ابھی اتنا گرامر تو نہیں پڑھا ہے کہ ہما ہوں یہ سب تو نہیں کیا ہے نا، تو چلے گا علیہ السلام بھی آخر میں بس بول لیں۔ تو ہو گیا، کافی یاد کر لیں گے آپ لوگ اس ہفتے یہ دونوں چیزیں؟ جی میم انشاءاللہ۔ اور کرنے کے بعد کر کے اور آڈیو ضرور بھیجیں، اور ہم نے جیسا کہ کہا کہ ٹائم باؤنڈ یاد کریں گی، کیونکہ اتنی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو بہت ہی کم، 7 ٹائمز تو 1 منٹ کے اندر ہوگا، تو آپ 2 منٹ 3 منٹ بس دیکھیں کہ 3 منٹ تک آپ کو اس کو پڑھنا ہے، 2 منٹ تک پڑھنا ہے، تو ٹائم باؤنڈ پورے ہفتے آپ، اور جب کوئی نئی چیز یاد کریں گی تو پچھلا ضرور، جیسے کہ آپ کلاس کا پیٹرن دیکھتی ہیں کہ میں شروع کرتی ہوں حروف الہجا سے، تو آپ کو بھی جو، اب ظاہر ہے آپ حروف الہجا سے مت شروع کیجیے گا، مجھے کرنے دیں، لیکن جو چیزیں آپ کو یاد کرنے کو دی ہیں وہ آپ شروع سے ہی شروع کریں گی، اپنی شروع سے ہی پوائنٹ، پہلے تو آپ منصرف بول کریں گی دماغ میں، کیونکہ اعرابی سے آپ کو یاد کرنے کو میں نے کہا ہے، تو جیسے ہی آپ کہیں گے اعراب کا پوائنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل، تو اعراب منصرف، اور پھر بولیں گے ان ہو گیا، اس کے بعد غیر منصرف، اب غیر منصرف پہ آپ او آ، اور اس کے بعد یہ 3 کیٹیگریز آپ بولیں گی، ٹھیک ہے؟ 3 کیٹیگریز کون سی ہوئی؟ پہلے وہ زیادہ تر نبیوں کے نام، پھر اس کے بعد اوزان، افعال، اور پھر اس کے بعد چند دیگر اسما۔ اس کے بعد آپ مبنی پہ آئیں گی، 3 حالتیں ایک شکل، اور پھر بولیں گی ھذا ذالک الذی الذین دنیا موسیٰ عیسیٰ زکریا علیہم السلام۔ ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر احسان ہے، جسٹ آن ٹائم۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھ لیں۔ مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو گرامر کرنے میں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا ہے، مجھے پڑھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، نہیں ماشاء اللہ۔ مطلب میم جو آپ کا طریقہ ہے اور جو آپ کا سٹائل ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ اور بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے چل رہا ہے یہ سٹائل، ورنہ اگر آپ لوگ کوآپریٹ نہ کریں تو سارے سٹائل فیل ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے آئی کین کنٹینیو۔ ابھی آپ یاد ہی نہ کریں تو پھر مجھے دوسرا کچھ سوچنا پڑے گا نا، تو آپ لوگ اسی طرح سے جو کچھ کہا جائے تو اس کو یاد کریں انشاءاللہ، تو بس ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں، ضرور سے یاد کیجیے گا، یاد کرنے کے بعد اور یہ دونوں جو بھی میں لکھی ہوں نا یہاں پہ آپ کے لیے، آج کے آپ کے 2 اسٹکی نوٹ ہیں، مائک میوٹ پلیز،
तो ये 2 स्टिकी नोट हैं, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग में मुझे लगता है कि क्लास में तो वी कैन बेयर कोई आवाज बैकग्राउंड हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई सुनते वक्त ना तो उसके सर में ना दर्द हो, इस वजह से। कहने का मैं ये कह रही थी कि आज की क्लास में 2 चीजें याद करने की है और वही दोनों चीजें आप स्टिकी नोट में लिख के लगाएंगी। तो पहले लिखेंगे ऊपर गैर मुनसरिफ, जिससे आप मिक्सअप ना करें मबनी में, गैर मुनसरिफ, और यहाँ पे लिखेंगे ऊ आ। ऊ आ कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताती हूँ। ऐसे लिखेंगे ऊ आ। ये डैश इसलिए कि पता चले कि जबर है, जेर नहीं है। तो ये चीजें आप रिवाइज हो रही है कि इसमें उन अन इन लेते ही नहीं है। फिर आप ये 6 नाम लिख लेंगी, बस ये लिखेंगी, ये लिखेंगी और ये लिखेंगी, ये लिख के ये 6 नाम लिखेंगी, ठीक है। इतनी चीजें आपके स्टिकी नोट पे होंगी और उसकी पिक्चर मेरे पास आएगी। उसके बाद आप करेंगी मबनी, मबनी लिखेंगी, अस्मा नहीं लिखेंगी, सिर्फ मबनी। हम लोग तो इसम कर ही रहे हैं तो इसलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखेंगे मबनी, नून के नीचे जेर लगाएंगी, वरना कहीं आप अलिफ मकसूरा के साथ ना पढ़ दें मबना, नहीं वो नहीं है, मबनी, ठीक है, मबनी है ये। और उसके बाद लिख लेंगी 3 हालतें 1 शक्ल, और उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऊ आ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो आ है वो आ है, जो ऊ है वो जो है ना, आपने देखा कि जो अल्लदी है वो अल्लदी ही है, जो आ है वो आ ही है, तो इसमें कोई भी साउंड नहीं देंगी आप, बस वो जैसे हैं वैसे ही हैं। और फिर इसके बाद ये लिख लेंगी 8 वर्ड्स, हाजा जालिका अल्लदी अल्लदीना दुनिया मूसा ईसा ज़करिया। बस ये 8 वर्ड्स आपको ये वाले याद करने हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं थर्सडे को अपनी दूसरी क्लास में, और दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।